Hello students, welcome back to Principles of Marketing classes. This is chapter 2, that is consumer behavior, and class 11. In this video, I'm going to share the importance of consumer behavior. So chapter 2 ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ 2 ಉಪಭೋಗಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವರ್ತನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. So let's move on to the importance of consumer behavior. ಗ್ರಾಹಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಗಳು, advantages or benefits or importance of consumer behavior. Let's see what are those importance of studying consumer behavior. ಗ್ರಾಹಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯಗಳಿದಾವೆ ಅಥವಾ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಗಳಾಗ್ತವೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. The first point is achievement of goals, more relevant marketing mix, predicting market trends, consumer differentiation, creation and retention of consumers, competition, developing new products, effective use of productive resources, exploiting marketing opportunities, and effective market segmentation. So ಗ್ರಾಹಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಂದ್ರೆ ಗುರಿಗಳ ಸಾಧನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಶ್ರಣ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಗ್ರಾಹಕರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಧಾರಣದ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದೀಸ್ ಮೀನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಸ್. The objectives and goals of every company is survival, profitability, and growth in a highly competitive marketing environment. It can be achieved through identifying and satisfy unfulfilled consumer needs better and sooner than the competitors. Thus, by studying consumer behavior helps in achieving marketing goals. So every business organization has its own goals and objectives, and usually the goal will be to make high profits and growth and diversification, survival, increase in profits, increase in market share. These will be the goals or objectives of every marketing business activities. So by studying the consumer behavior, they will know the needs and wants, and they have to satisfy the unfulfilled consumer needs before the competitors do that. So this can achieve your objectives very soon by studying the consumer behavior. So ಗುರಿಗಳ ಸಾಧನೆ. ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿಯು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು, ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರೈಸದ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಗುರಿಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಾಧನೆಗಳ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾಳಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಪೂರೈಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The next point is more relevant marketing mix. You already know what is marketing mix. It contains 4 P's, that is product, price, place, and
promotion. So marketing mix consists of product, price, promotion, and distribution. Channels can be prepared more objectively. So these four marketing mix are very important, which form the base for marketing activities. So products means, so consumer behavior discovers the habits, taste, and preferences of consumers, and such discovery enables and enterprise to plan and develop its products according to these satisfaction. So by studying the consumer behavior, what are the taste, what are the habits, what kind of products they require can be known, and such products can be developed by the company. So at the same time, what should be the price? Usually the buyers of some products expect that the price of the product should be equal or cheaper than the competitors' products. To study the buying behavior is equally important in making price policies. So here we have to study what is the price of the competitors and just keep the price at par or cheaper than the competitors' price. So price also plays very important role. We all know when we go to market, we search for cheaper products, cheaper than the other products. So naturally, everyone expects a quality and low price product in the market. So the products will have different channels of distribution. So channels of distribution means where the finished goods are made available to the ultimate consumers. It is a path or the way through which the products move towards the consumers. So there will be direct distribution, indirect distribution, that is number of mediators will be there, or online distribution can be expected by the consumers. So we have to study the wants of the which channel they expect, which channel the consumers require, or to be known, can be known by studying the consumer behavior, and we can choose that path whichever the consumers like. And finally, consumer behavior is also vital in making decisions regarding sales promotion. It enables the producers to know what motive prompt consumers to make purchases, and the same are utilized in promotional campaigns to awaken a desire to purchase. So what are the sales promotion activities? So we can take help of a salesman, we can go for advertisement or some other sales promotion activities, such as we can go for discount sales, or we can reduce the prices. We have different pricing strategies which we are going to study in the coming chapters. So here the marketer will use different strategies in order to promote his sales in the market. So advertisement is also a very good sales promotion activity wherein he can attract a large number of customers. So these are related to marketing mix. ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಶ್ರಣ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಉತ್ಪನ್ನ, ಬೆಲೆ, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಈ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅಗತ್ಯಗಳೇನಿದಾವೆ, ಇರುತ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸುವಂತ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿದಾರರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಿಂತ ಸಮನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಲೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರ ನಡವಳಿಕೆ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು 4 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ
ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಲೆನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಬೆಲೆನೂ ಅವನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಈ ನಡವಳಿಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ ನೀತಿನ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವಿವಿಧ ವಿತರಣಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೇರ ವಿತರಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪರೋಕ್ಷ ವಿತರಣೆ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ಮೆನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೇರ ವಿತರಣೆ ಮಾರ್ಗನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿತರಣಾ ಚಾನೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋ ವಸ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿತರಣಾ ಚಾನೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಪರೋಕ್ಷ ವಿತರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಅವ್ರು ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೇರ ವಿತರಣೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿತರಣೆ ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬಹುದು. ಮಾರಾಟ ಪ್ರಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆಯೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರಚಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೆಳೆತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್. Consumer behavior studies the consumer response pattern towards the products on a continuous basis. So a marketer can easily come to know the changes taking place in the market. Consumer behavior can also aid in projecting the future market trends, and the marketer can make necessary changes in marketing program to adjust with the marketing. So consumer behavior study is not for a short period, it will be continuous and for longer period, because the market is always dynamic in nature. Market and the consumer behavior or the consumer needs, wants, tastes will be changing. So we have to, the marketer will be continuously studying the behavior of the customers, so that he can come out with the changes, and if there is any change in the behavior, he has to adopt it, and then he has to come out with the new products according to the expectation of the consumer. So even by studying the consumer behavior, they can get the future market trends also. So what will be the expectation of consumer in future, what will be the trend of the market in future can also be studied through this consumer behavior. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು. ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆಯು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ
ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಡೈನಮಿಕ್, ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರನೇ ಒಂದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸರ. ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮುಂದೆನ ಅವ್ರು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಅವ್ರ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸಹ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The next point is customer differentiation. Differentiating between customers allows the marketer to expand the width and breadth of services in such a way that they are able to effectively serve a wider group of people. Every target market needs a separate marketing program. Consumer behavior studies applies the details about customer differentiation. So as we have studied that every customer is unique in his nature. So the taste, needs, wants, expectation differ from customer to customer. So they are different. Customers, the requirements are different. So this study allows the market to expand the width and breadth of the services. So he doesn't allow any part left out in the market. So each and every nook and corner of the market are being studied here in detail, and the target market needs are being known, and the separate marketing programs are being set. The marketing programs here means again the marketing mix here. So for every target market, the target market means to whom the marketer offers a product. The group to whom the marketer offers the product is called as target market. So there are different target market in the markets. So for example, if we take students as a target market, what are the requirement of the students? So there are n number of products required by the students. When you go for women, what are the needs and wants of the women? So we have to design different marketing mix for women as well as for children. A separate marketing mix can be designed through the study of the behavior pattern of those consumers. So ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸೇವೆಗಳ ಅಡ್ಡಾಗಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ವರ್ತನೆ ಅಧ್ಯಯನವು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಂದು ಬೇಕು ಬೇಡಗಳು, ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಹಕ ಒಂದೇ ತರ ಇರೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಎದ್ದೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಇಬ್ರು ಗೆಳೆಯರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಒಂದು ನೋಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ನೋಡುವಂತ ರೀತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಗುರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತ ಬಂದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳು ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳು ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿಶ್ರಣ, ಈ ವುಮೆನ್ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು
ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್ ಹೂ ಆಫರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ on a recognition of consumer needs find a ready market for their products. Company finds it easy to sell its products. In the same way, the company, due to continuous study of consumer behavior and attempts to meet changing expectations of the buyer, can create and retain its customers for a long period. So if you have already studied the needs and wants and the buying behavior or the consumer behavior in advance, then the company finds it very easy to sell its product. So the company studies the behavior continuously to meet the changing expectation or changing needs and wants of the buyers and tries to create and retain the customers. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅದು ದಿನ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರತರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ದೀಸ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ based. So sometimes it comes out with Horlicks, common Horlicks or normal Horlicks, and then it comes out with women's Horlicks, mother's Horlicks, and now it has come out with protein based Horlicks. So we have n number of products in Horlicks. So it's already has a market and the customers in the market. The same product is being sold with different tastes and different flavor or different ingredients to different buyers in order to create and retain. The creation means creating new customers and retaining means retention of old customers or existing customers. Let's move on. Next is 6th point, competition. Consumer behavior study assists in facing competition too. Before purchasing the products, consumer compare two most popular brands or products and select the product which satisfies them. Price and quality play an important role in product or brand choice, which are the basis for consumers' judgments and decisions. It is useful in improving competitive strength of the company. So through consumer study of consumer behavior, we can face the competition. So whenever a consumer goes to market to purchase any product, he will just compare the brands or the product of different company, what will be the quality and price, and then he will make the best of the he will choose the best of those both. For example, when you go to purchase a vehicle or two-wheeler, so you go and visit different showrooms, and there you see the model, what are the requirement, what will be the specification of yours. All these things will be checked there, and what will be the price, technology, all these things are being compared with the different showrooms or the companies, and then you come out with a final decisions. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಹಕರು 2 ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ತೀರ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸೊ
ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಸೇವೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಒಂದು 2 ವೀಲರ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೋರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಆ ಬೈಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 4-5 ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುತ್ತೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಸಹ ಎದುರಿಸಲು ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And the next is developing new products. New product development is essential and ensures products long-term success. The purpose of study consumer behavior is to uncover consumers' wants and needs, including what they like and dislike about current offerings, what they would change and what they are missing, and what they value most when making buying decisions. Thus, the study of consumer behavior is the base for developing a new product successfully. So developing new products, we cannot always keep one product in the market. In order to stay in the market for longer period, we have to come out with new products. So when we go for products like mobile, so yesterday if you go to market and if you check the mobile, the content or the programs or the whatever things are there in the mobile, that will be different when you go and visit tomorrow to the market. So there will be some new items or the new programming added to the mobiles. So every day they come out with new innovations or new additions in the market. So because people want something change from the product, so they don't want to have similar product which the other consumer have. So another consumer needs something different from that market. So it is very important to come out with new products. So by studying the consumer behavior, the marketer can know what type of new products can be expected and what can be produced in the future. ಸೊ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು, ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರುವ ಅವರು ಏನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಏನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ನೀವು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಜನ ಅದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಗೀತು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರೇನು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the next point is effective use of productive resources. Consumers are becoming aware of life cycle of the products they buy, the materials and the processes involved in making a product, natural resources, depletion and pollution caused by the production and disposal of that product. The study of consumer behavior assists the manager to make the organizational efforts and exact use of resources for achieving maximum efficiency.
So effective use of productive resources. So you all know that resources are scarce in nature. They are limited in nature. So we have to make optimum utilization of resources, and the supply and demand should be equal. So we have to see that there should not be any harm to the natural resources, and the environment should not be polluted. So by studying the nowadays people are expecting all those things, so we have to be very careful while producing the products. ಸೊ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಾವು ಖರೀದಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರ, ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ಆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆ ಅಧ್ಯಯನವು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿಖರವಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾಳಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟರ್ನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So next is exploiting marketing opportunity. Marketing opportunity means a situation in which a goods and services that are potentially wanted or needed by customers is identified by marketer, which is not being supplied by rival companies. Study of consumer behavior helps the marketers to understand the consumers' needs, aspirations, expectations, problems, etc. So exploiting market opportunities. So we have n number of opportunities for the marketer in the market. So there are n number of competitors in the market. So they are also producing different types of products. So you have to see what the rival companies are supplying, so are producing. So such products are to be produced by the marketer and then satisfy the consumers. So this can be known by studying the consumer behavior. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶಗಳು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶ ಎಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತವೆ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನ ಇನ್ನೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರು ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಯಾರು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಎದುರು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. Market segmentation means dividing the potential market into smaller and homogeneous segments for which it can design a specific product and promotional programs. It requires a close and detailed study of specific needs, personality, and lifestyles of the particular consumer segment. Hence, study of consumer behavior helps in formation of segments in the market. So when a marketer studies the behavior of the customers, so he starts grouping, he makes a small groups which contains the homogeneous
customers. That is homogeneous means the people who wants to purchase the same type of goods. For example, Johnson and Johnson, the small kids are grouped into a small segments. That is, the whole market is being divided into small segments or group. So here Johnson and Johnson products are being provided to the small kids, that is from 0 to 5 years kids. So that is a small segment wherein a marketer can provide a specific goods to those small kids. That is Johnson. We have Johnson powder, we have Johnson oil, Johnson shampoos, and many products are available to those kids. So that is a small segment created by the marketer. So by studying the consumer behavior, he can make different such segments which have a similar kind of likes and preferences. That is, homogeneous segments can be formed. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆ ಅಂದರೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪದ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಳ ನಿಕಟ ಮತ್ತು ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಆದವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನ ಅವನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರುವುದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ನೆನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಜನೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿಭಜನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆದಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆ ಅಧ್ಯಯನವು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ consumer behavior. Hope you all understood these points. I'll be back with another new topic within 2 or 3 days. Until then, have a nice time. Thank you very much. Take care.